we have studied, that is transistor as a switch application. So that आवाज येतोय ना सगळ्यांना? सो ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच मीन्स व्हॉट, की ज्यावेळी स्विच जो आहे ओपन कंडिशनला असणार आहे, दॅट टाइम ट्रान्झिस्टर काय होणार आहे, तर कट ऑफ रिजन मध्ये ओपन स्विच म्हणून ऍक्ट होणार आहे. दॅट टाइम काय होणार आहे, इनपुट करंट आणि आउटपुट करंट काय असणार आहे, झिरो असणार आहे. दॅट इज that is a transistor as a switch in cutoff region. Then saturation region मध्ये काय असणार आहे, तर सॅच्युरेशन रिजन मध्ये काय करणार आहे तुम्ही, व्होल्टेज करंट पॅरामीटर जे आहे सर्किट मधून पास करणार आहे. दॅट टाइम काय होणार आहे, तर सर्किट मधून करंट पण फ्लो होणार आहे इनपुटच्या अक्रॉस ऍज वेल एज आउटपुटच्या अक्रॉस काय होणार आहे, करंट फ्लो होणार आहे. दॅट टाइम स्विचचा कॉन्टॅक्ट काय असणार आहे, क्लोज असणार आहे. दॅट इज transistor as a switch transistor as a switch that is acts as a closed switch in saturation region. Then we have studied the applications of transistor as a switch. That is, we use a transistor as a switch in counter circuit, that is temperature controller circuit, logic circuits, then relay driver circuits, timer counter circuits, SMPS and UPS supply system. In that we use transistor as a switch circuit. Then next point, in this unit we will study transistor biasing. So transistor biasing, so biasing means what, that is nothing but we require external power supply for the circuit, that is called as a biasing. So basic need of biasing, that is to provide external supply for the circuit by using different methods of a transistor biasing. So in this there are four types of transistor biasing methods, that is base register method, second is emitter bias method, next is third one is biasing with collector feedback register, and next is voltage divider bias. So in our syllabus we have to study only two methods, that is base register method, that is also called as a fixed register method or a fixed bias method. That is the type of uh, transistor biasing method. Then in second method, that is voltage divider bias, this method we will study in detail. So transistor biasing means what, that is we apply external source for the circuit by using different types of biasing method. So in that we will study in detail base register method and voltage divider bias method in detail. Then these are four types of biasing method, that is emitter bias method, biasing with collector feedback register, and voltage divider. These are the types of transistor biasing method. Then in this we will study first type, that is register biased method or a fixed bias method. That is also called as a base register method, as well as you can call it as a that is fixed bias method, that is fixed biasing of the transistor. So in this method resistance, we use component resistance, so the value of resistance should be high, that is high resistance. That is we will use RB register for base or a fixed biasing मेथड. सो आरबी व्हॅल्यू, तर रेजिस्टरची व्हॅल्यू काय असली पाहिजे तुमची, हाय असली पाहिजे. दॅट इज किलो ओहम रेंज मध्ये तुमची काय असली पाहिजे, रेजिस्टरची व्हॅल्यू जी आहे ती असली पाहिजे. देन रेजिस्टर जो आहे दॅट इज कनेक्टेड बिटवीन बेस अँड
पॉझिटिव्ह एंड ऑफ सप्लाय फॉर NPN ट्रान्झिस्टर. तर डायग्राम जी आहे ती शेअर करणार आहे. तर डायग्राम मध्ये परत लक्षात येईल. तर आपण काय करणार आहे, RB रेजिस्टर जो आहे तो काय करणार आहे, तर बेस आणि पॉझिटिव्ह सप्लाय एंडच्या अक्रॉस काय करणार आहे, RB रेजिस्टर जो आहे तो सर्किट मध्ये कनेक्ट करणार आहे. देन बिटवीन बेस अँड निगेटिव्ह एंड ऑफ सप्लाय फॉर PNP ट्रान्झिस्टर. तर ट्रान्झिस्टरचे आपण दोन टाइप्सचे आहे ते स्टडी केले, PNP ट्रान्झिस्टर अँड NPN ट्रान्झिस्टर. तर NPN ट्रान्झिस्टर मध्ये आपण काय करतो, रेजिस्टर जो आहे तो काय करतो, बेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉझिटिव्ह सप्लाय फॉर NPN ट्रान्झिस्टरला काय करतो, पॉझिटिव्ह पिन जी असणार आहे त्याच्या अक्रॉस काय करतो, तर रेजिस्टर जो आहे RB रेजिस्टर जो आहे तो कनेक्ट करतो. देन जर तुम्ही PNP टाइप ट्रान्झिस्टर सर्किट मध्ये यूज करत असाल तर PNP ट्रान्झिस्टर मध्ये RB रेजिस्टर जो आहे बेस विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे PNP ट्रान्झिस्टरला आपण जो सोर्स एक्सटर्नल सोर्स अप्लाय करणार आहे, तर सोर्सला काय की पॉझिटिव्ह टर्मिनल अँड निगेटिव्ह टर्मिनल. तर NPN ट्रान्झिस्टर मध्ये आपण काय करणार आहे, पॉझिटिव्ह एंडला काय करणार आहे, विथ रिस्पेक्ट टू बेस RB रेजिस्टर कनेक्ट करणार आहे आणि इन PNP ट्रान्झिस्टर आपण काय करणार आहे, तर निगेटिव्ह एंड विथ रिस्पेक्ट टू बेस टर्मिनल काय करणार आहे, तर रेजिस्टर जो आहे तो सर्किट मध्ये कनेक्ट करणार आहे. देन द रिक्वायर्ड झिरो सिग्नल बिकॉज द करंट इज प्रोव्हाइडेड बाय VCC अँड इट इज फ्लोईंग थ्रू RB. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे की VCC थ्रू काय करणार आहे, पॉझिटिव्ह सप्लाय जो आहे तो सर्किट मधून पास करणार आहे. तर ऍक्च्युअल डायग्राम जो आहे ते दाखवते. तर इथं इक्वेशन जे आहे, करंट जो आहे बेस करंट IB रिप्रेझेंट करणारे, आउटपुट करंट IC रिप्रेझेंट करणारे. तर सर्किट डायग्राम जी आहे ती आपण काय करणार आहे, तर सर्किट वरून सांगते. तर ही जी आहे फिक्स्ड बायस मेथड और रेजिस्टर बायस मेथडची डायग्राम आहे. तर याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की हा जो आहे सर्किट मध्ये ट्रान्झिस्टरचा सिम्बॉल आहे, इमिटर टर्मिनल काय आहे, ग्राउंडला कनेक्टेड आहे. तर इथं काय आहे की सर्किट जे आहे दॅट इज इन CE कॉन्फिगरेशन मध्ये काय तुमचं सर्किट जे आहे CE कॉन्फिगरेशन मध्ये कनेक्टेड आहे. CE कॉन्फिगरेशन मीन्स व्हॉट, दॅट इज इमिटर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. तर इमिटर टर्मिनल कशाला कनेक्टेड आहे, ग्राउंडला कनेक्टेड आहे. देन याच्यामध्ये काय तर याच्यामध्ये इमिटर टर्मिनल जो आहे ते काय केलेलं आहे, ग्राउंडला कनेक्टेड आहे. मीन्स इथं कॉन्फिगरेशन कोणतं आहे, CE कॉन्फिगरेशन जे आहे ते सर्किट CE कॉन्फिगरेशन मध्ये कनेक्टेड आहे. तर CE कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण काय करतो, करंट गेन और एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर जो आहे तो काय करतो, बीटाने कॅल्क्युलेट करतो. सो बीटा इज नथिंग बट व्हॉट, आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट वरून काय करतो आपण बीटा पॅरामीटर जो आहे तो नोट करतो. की आपण CB CE CC कॉन्फिगरेशन जे आहे ते स्टडी केले. तर त्याच्यामध्ये CE कॉन्फिगरेशन मध्ये काय आहे की बीटा पॅरामीटर जो आहे तो मेजर करतो. तर इनपुट काय आहे, इनपुट करंट काय आहे, इथं बेसच्या अक्रॉसचा करंट IB ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. इमिटर ग्राउंडला कनेक्टेड आहे. आउटपुट काय करणार आहे आपण, कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस काय करणार आहे, आउटपुट जे आहे ते मेजर करणार आहे. तर आउटपुट जे आहे कलेक्टरच्या अक्रॉस मीन्स व्हॉट, तर इथं आपण काय करणार आहे, करंट गेन और एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर दॅट इज गिवन बाय आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट दॅट इज बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB नोट करू शकता. किंवा इथं इक्वेशन काय केलेलं आहे, इन टर्म्स ऑफ IB नोट केलेलं आहे. तर बीटा पॅरामीटर जो आहे दॅट इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल टू दॅट इज वी विल गिव्ह बीटा इज इक्वल टू IC डिवायडेड बाय IB ने काय करणार आहे, तर बीटा पॅरामीटर जो आहे तो नोट करणार आहे. देन स्क्रीनवरती इक्वेशन जे आहे दॅट इज इन टर्म्स ऑफ IB नोट केलेलं आहे. दॅट इज IB इज इक्वल टू IC डिवायडेड बाय बीटा. तर फक्त सिम्प्लिफिकेशन जे आहे ते केलेलं आहे. सिम्प्लिफिकेशन करून बघा. दॅट इज IB इज इक्वल टू IC अपॉन बीटाने काय केलेलं आहे, करंट जो आहे इनपुट करंट जो आहे IB रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन
की इथं काय केलेलं आहे सर्किटमध्ये बेस टर्मिनल आहे, बेस टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू, की आता तुम्हाला इथं सांगितलं की ज्यावेळी पीएनपी ट्रान्झिस्टर असेल किंवा एनपीएन ट्रान्झिस्टर असेल तर बेस विथ रिस्पेक्ट टू आपण काय करणार आहे पॉझिटिव्ह सप्लाय ऑफ व्हीसीसी काय करणार आहे आरबी रेजिस्टर कनेक्ट करणार आहे सर्किटमध्ये. तर हा जो आहे एनपीएन ट्रान्झिस्टर जो आहे एनपीएन ट्रान्झिस्टरचा सिम्बॉल आहे. एनपीएन ट्रान्झिस्टर काय केलेला इथं तर बेसच्या अक्रॉस आणि प्लस व्हीसीसीच्या अक्रॉस काय केलेला आहे तर हा आरबी रेजिस्टन्स जो आहे दॅट इज कनेक्टेड. तर आरबी रेजिस्टन्स मीन्स व्हॉट दॅट इज बेस बायसिंग रेजिस्टर दॅट इज तर बेस रेजिस्टर आपण काय करणार आहे तर बेस रेजिस्टर वरून आपण काय करणार आहे दॅट इज की आरबी मीन्स फिक्स्ड बायस रेजिस्टर. तर याच्यावरून आपण काय करणार आहे फक्त इक्वेशन जे आहे ते व्हेरीफाय करणार आहे. तर इथं ही तुमची लूप तयार होतीये की इनपुट काय आहे आयबी आहे, याच्या अक्रॉस रेजिस्टन्स काय कनेक्टेड आहे आरबी कनेक्टेड आहे. नंतर ही आउटपुट आहे, आउटपुट मधून फ्लो होणारा करंट काय केलेला आहे आय सी ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. रेजिस्टन्स जो आहे कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस आर सी कनेक्टेड आहे. देन सप्लाय व्होल्टेज जे आहे व्हीसीसी ने रिप्रेझेंट केलेले. तर सप्लाय व्होल्टेज जे आहे ते काय केलेलं आहे डायग्राम मध्ये व्हीसीसी ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. देन आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते आपण काय करणार आहे आउटपुट टर्मिनल जे आहे कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू काय करणार आहे इमिटर काय करणार आहे आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते फाइंड आउट करणार आहे. सो व्होल्टेज बिटवीन कलेक्टर अँड इमिटर दॅट इज गिवन बाय व्हीसीई. तर व्हीसीई ने काय करणार आहे तर आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे. देन इथं काय केलेलं आहे कन्सिडरिंग द क्लोज सर्किट दॅट इज लूप इंडिकेट केलेली आहे ए बी ई एन ए. तर इथं पॉइंटला फक्त नावं दिलेले आहेत ए बी, नंतर ही जी लूप आहे तुम्ही नावं द्या, इथं एन नाव दिलेलं आहे. देन अगेन ए. तर ही कम्प्लीट लूप जी आहे सर्किट मध्ये इंडिकेट केलेली आहे. तर याला आपण काय करणार आहे तर किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ जो आहे तो अप्लाय करणार आहे. तर किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ जो आहे दॅट इज नथिंग बट इक्वेशन काय नोट करणार आहे व्हीसीसी इज इक्वल टू आय बी प्लस आर बी प्लस व्हीबीई. सो व्हीबीई मीन्स व्हॉट इनपुट व्होल्टेज. तर व्हीसीसी मीन्स काय आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू तर आउटपुट व्होल्टेज जे आहे दॅट इज गिवन बाय व्हीसीसी इज इक्वल टू इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टन्स प्लस इनपुट व्होल्टेज वरून आपण काय करणार आहे तर आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो व्हीसीसी इज इक्वल टू आय बी आर बी प्लस VBE. So VBE means what? Voltage between base terminal and emitter terminal. That is nothing but VBE. Or we can simplify the same equation in terms of IB/RB. That is IB/RB is equal to. तर इथं हा VBE काय आहे पॉझिटिव्ह आहे, या साईडला घेतल्यावरती काय होणार आहे लेफ्ट साईडला घेतल्यावरती मायनस होणार आहे. दॅट इज VCC मायनस VBE नोट केलेलं आहे. देन परत सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे आरबी इज इक्वल टू हा आयबी इथं काय मल्टिप्लाइड आहे, ज्यावेळी राईट साईडला घेणार आहे त्यावेळी काय होणार आहे डिवाइड होणार आहे. तर आपण काय करणार आहे इथं रेजिस्टन्स बायस मेथड मध्ये काय करणार आहे आर बी ची व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करणार आहे. दॅट इज आर बी इज इक्वल टू व्हीसीसी मायनस व्हीबी डिवाइडेड बाय आय बी. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फिक्स्ड बायस मेथड और रेजिस्टर बायस मेथड. तर लक्षात आली सिंपल आहे, लक्षात आलंय. चॅट बॉक्स मध्ये यस और नो शेअर करा. तर इथं काय महत्वाचं की ऑब्जेक्टिव्ह एमसीक्यू टाइप एक्झामिनेशन साठी लक्षात ठेवायचं की एनपीएन ट्रान्झिस्टर असेल किंवा पीएनपी ट्रान्झिस्टर असेल तर एनपीएन ट्रान्झिस्टर असेल दॅट टाइम इथं हा डायग्राम मध्ये सर्किट सिम्बॉल आपण स्टडी केलेले. पीएनपी ट्रान्झिस्टर एनपीएन ट्रान्झिस्टरचा सर्किट सिम्बॉल जो आहे तो स्टडी केलेला आहे. तर पीएन हा जो आहे सिम्बॉल एनपीएन ट्रान्झिस्टरचा आहे की ॲरो जो आहे तो काय केलेला आहे आउटसाइडला इंडिकेट केलेला आहे. ज्यावेळी ॲरो इनसाइडला असणार आहे दॅट टाइम काय असणार आहे पीएनपी ट्रान्झिस्टर.
तर इथं NPN ट्रान्झिस्टर मध्ये आपण काय करणार आहे, रेजिस्टर काय करणार आहे, RB रेजिस्टर जो आहे तो VCC ला काय करणार आहे, दॅट इज पॉझिटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट करणार आहे. तर इथं मेन्शन केलेलं आहे दॅट इज पॉझिटिव्ह एंड ऑफ द सप्लाय, दॅट इज इन NPN ट्रान्झिस्टर. नंतर सेकंड कंडिशन काय आहे की ज्यावेळी सर्किटमध्ये PNP ट्रान्झिस्टर जर तुम्ही यूज करत असाल दॅट टाइम काय करणार आहे, बेस RB रेजिस्टर जो आहे बेस विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव्ह सप्लाय, तर निगेटिव्ह सप्लाय व्होल्टेज काय करणार आहे, इथं निगेटिव्ह सप्लाय व्होल्टेजच्या अक्रॉस काय करणार आहे, तर RB रेजिस्टर जो आहे तो कनेक्ट करणार आहे. तर सर्किट डायग्राम मध्ये हा जो आहे NPN ट्रान्झिस्टर आहे, तर RB रेजिस्टर काय केलेला आहे, बेस आणि पॉझिटिव्ह सप्लाय ऑफ VCC ला कनेक्टेड आहे. देन इथं सिंपल किर्चॉफ लॉ अप्लाय केलेला आहे. तर बीटा कशासाठी नोट केलेला आहे, तर बीटा मीन्स व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट करंट गेन एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर. तर आपण सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये काय करतो, तर करंट एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर जो आहे बीटाने कॅल्क्युलेट करतो. सो बीटा इज नथिंग बट सी अपॉन IB, अल्फा बीटा गॅमा. इक्वेशन जे आहे ते लक्षात ठेवायचं. CB असेल तर अल्फा, CE असेल तर बीटा आणि CC कॉन्फिगरेशन काय करणार आहे तुम्ही, गॅमा जो आहे सर्किट मध्ये गॅमा पॅरामीटर जो आहे तो यूज करणार आहे. देन सिंपल इथं काय केलेलं आहे, किर्चॉफ लॉ अप्लाय करून आउटपुट व्होल्टेज इक्वेशन जे आहे ते नोट केलेलं आहे. दॅट इज VCC इज इक्वल टू इनपुट व्होल्टेज इंटू सॉरी इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टन्स प्लस VBE मीन्स व्हॉट, इनपुट व्होल्टेज. सो VCC इज इक्वल टू इक्वेशन काय नोट केलेलं आहे, IB प्लस RB प्लस VBE. देन इथं फक्त काय केलेलं आहे, सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. IB RB इज इक्वल टू इथं हा VBE प्लस आहे, ज्यावेळी लेफ्ट साइडला घेणार आहे त्यावेळी मायनस होणार आहे. फक्त टर्म काय केलेलं आहे, इक्वेशन जे आहे ते IB RB इज इक्वल टू VCC मायनस VBE नोट केलेलं आहे. परत आपण काय करायचं, आपल्याला RB फाइंड आउट करायचं आहे. तर RB मीन्स व्हॉट, दॅट इज फिक्स्ड बायस रेजिस्टर मेथड. तर फिक्स्ड बायस रेजिस्टर मेथड मध्ये आपण काय करणार आहे, RB कॅल्क्युलेट करणार आहे. दॅट इज गिवन बाय RB इज इक्वल टू VCC मायनस VCC minus VBE divided by RB. That is the circuit analysis for register bias method or fixed bias method. Then next सेम अगेन हेअर सर्किट अनालिसिस जे आहे सेम नोट केलेलं आहे, इथं शेअर केलेलं आहे. दॅट इज VCC and IB are known and VBE can be seen from the transistor manual. Therefore, the value of RB that is given by RB is equal to VCC. की सिंपल इक्वेशन दिलेलं आहे की तुम्हाला सर्किट मध्ये काही वेळा RB ची व्हॅल्यू दिलेली असेल, VCC ची दिली असेल, IB फाइंड आउट करायला सांगितलं असेल किंवा RB ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितली असेल, VCC दिला असेल, IB दिला असेल, तर RB जो आहे दॅट इज ऑल्सो गिवन बाय इक्वेशन VCC डिवायडेड बाय IB. और यू कॅन फाइंड RB इज इक्वल टू की ज्यावेळा VBE ची पण व्हॅल्यू दिली असेल, VCC ची दिली असेल, IB ची दिली असेल, तर त्यावेळी आपण काय करणार आहे, RB ची व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करतो. फक्त व्हॅल्यूज ज्या आहे त्या इक्वेशन मध्ये नोट करतो आणि व्हॅल्यू ज्या आहे त्या फाइंड आउट करतो. देन स्टॅबिलिटी फॅक्टर जो आहे फिक्स्ड बायस मेथड और रेजिस्टर बायसिंग मेथड मध्ये की आपण काय करतो, स्टॅबिलिटी फॅक्टर जो आहे तो कॅल्क्युलेट करतो. सो stability factor means what, that is given by the equation S is equal to beta plus 1 divided by 1 minus beta bracket मध्ये del IB divided by del IC ने नोट केलेला आहे. that is D is nothing but what, change in input current divided by change in output current. सो सेम एक्सप्लेनेशन जे आहे फिक्स्ड बायस मेथडचं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. दॅट इज इन फिक्स्ड बायसिंग मेथड IB इज इंडिपेंडंट ऑफ IC. तर इनपुट करंट काय असणार आहे, दॅट इज इंडिपेंडंट ऑफ आउटपुट करंट IC. सो दॅट
DIB डिवायडेड बाय DIC इज इक्वल टू 0. तर आपण काय करणार आहे, तर चेंज इन इनपुट करंट डिवायडेड बाय चेंज इन आउटपुट करंट दॅट इज इक्वल टू, वी विल पुट 0. So if we put the value of DIB divided by DIC is equal to 0, then the above equation or expression we can write as a stability factor is equal to, की ज्यावेळी आपण याची व्हॅल्यू काय करणार आहे, तर या इक्वेशन मध्ये DIB डिवायडेड बाय DIC ची व्हॅल्यू 0 पुट करणार आहे. दॅट टाइम तुमचं S इज इक्वल टू इक्वेशन जे आहे दॅट इज गिवन बाय S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस बीटा इंटू याची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0. मीन्स बीटा इंटू 0 तुमचं काय येणार आहे आन्सर 0. सो 1 मायनस 0 1. सो S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ने आपण काय करणार आहे, एक्सप्रेशन जे आहे दॅट इज फॉर स्टॅबिलिटी फॅक्टर जो आहे दॅट इज डिनोटेड बाय S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1. दिस मीन्स द IC changes beta plus 1 times as much as any change in output current, that is nothing but the stability factor. So simple equation आहे, simple that is स्टॅबिलिटी फॅक्टर जो आहे फिक्स्ड बायस सर्किट मध्ये आपण काय करणार आहे, S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इक्वेशन ने रिप्रेझेंट करतो. देन नेक्स्ट जे आहे फिक्स्ड बायस और रेजिस्टर बायसिंग मेथड जे काय केलेले ऍडव्हान्टेजेस जे आहे ते शेअर केलेले. सो ऍडव्हान्टेजेस मीन्स व्हॉट, की फर्स्ट ऍडव्हान्टेज नोट केलेला आहे, द बायसिंग सर्किट इज व्हेरी सिम्पल अँड ऑल्सो ओनली वन रेजिस्टन्स RB इज रिक्वायर्ड. तर बेस बायसिंग रेजिस्टर मध्ये काय की सिम्पल सर्किट आहे आणि ओनली वन रेजिस्टन्सची काय असते रिक्वायरमेंट असते. फिक्स्ड बायस इज नथिंग बट रेजिस्टर बायस, की आपण एकच RB रेजिस्टर जो आहे तो बायसिंग पर्पज साठी काय करणार आहे सर्किट मध्ये यूज करणार आहे. देन second advantage is biasing condition can easily be set and calculations are simple. तर simple calculation आहे की स्टॅबिलिटी फॅक्टर जो आहे S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ने फाइंड आउट करणार आहे. RB ची व्हॅल्यू VCC मायनस VBE डिवायडेड बाय R IB इक्वेशन ने काय करणार आहे रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करणार आहे. सो द कॅल्क्युलेशन that are simple. Then there is no loading of the source by the biasing circuit since no register is employed across the base emitter junction. तर no loading of source means what, की आपण याच्यामध्ये नेक्स्ट पॉइंट जो आहे DC लोड लाईन कन्सेप्ट स्टडी करणार आहे. तर फिक्स्ड बायस मेथड मध्ये काय, तर लोडिंग कंडिशन जे आहे DC लोड लाईन किंवा AC लोड लाईन कंडिशन जी आहे ती ऍबसेंट असते. That's why there is no need of registers across the base emitter junction. Then next we will study disadvantages. So in disadvantages, first disadvantage is mentioned as a poor stabilization. तर याच्यामध्ये स्टॅबिलायझेशन फॅक्टर जो आहे फिक्स्ड बायस रेजिस्टर मेथडचा पुअर असतो. की आता इक्वेशन सांगितलं S इज इक्वल टू 1 बीटा प्लस 1 ने काय करतो आपण स्टॅबिलिटी जी आहे सर्किटची फाइंड आउट करतो. दॅट इज पुअर स्टॅबिलायझेशन. तर याच्यामध्ये तर काही वेळा पुअर स्टॅबिलायझेशन सर्किट मध्ये होतं किंवा काही वेळा काय होतं की फॅक्टर जो आहे स्टॅबिलिटी फॅक्टर जो आहे सर्किट मध्ये काय होतो व्हेरी हाय जनरेट होतो. दॅट्स वाय देर आर स्ट्रॉंग चान्सेस ऑफ थर्मल रन अवे. तर याच्यामध्ये काय होतं थर्मल रन अवे कंडिशन जी आहे ती जनरेट होते. तर थर्मल रन अवे मीन्स व्हॉट, की सर्किट वरती इफेक्ट होतो. तर सर्किट वरती इफेक्ट जो आहे थर्मल रन अवे कंडिशन जी आहे ती आपण स्टडी करणार आहे याच्यामध्ये. तर स्टॅबिलायझेशन जे आहे काही वेळा एकदम पुअर भेटतं किंवा काही वेळा स्टॅबिलिटी फॅक्टर जो आहे तो जास्त भेटतो. तर जास्त असल्यामुळे किंवा पुअर असल्यामुळे काय होतं दॅट टाइम there is thermal run away effect is arised in the circuit. So we will study thermal run away effect. Then next जे आहे that is method of transistor biasing. सांगितलं होतं तुम्हाला फर्स्ट मेथड जी आहे ती आपण स्टडी केली, दॅट इज बेस रेजिस्टर मेथड.
नंतर सेकंड मेथड जे आहे इमिटर बायस मेथड, नेक्स्ट जे आहे बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबॅक, आणि नेक्स्ट जे आहे व्होल्टेज डिवायडर बायस. तर याच्यामध्ये आपण बेस रेजिस्टर मेथड फर्स्ट मेथड स्टडी केली. देन सेकंड मेथड जे आहे डिटेलमध्ये स्टडीसाठी तुम्हाला व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड आहे. देन ट्रान्झिस्टर बायसिंग, तर अगेन ट्रान्झिस्टर बायसिंगची डेफिनेशन जी आहे ती इथं रिप्रेझेंट केलेली आहे. सो ट्रान्झिस्टर बायसिंग मीन्स व्हॉट, की तुम्हाला आता सांगितलं. तर ट्रान्झिस्टर बायसिंग मीन्स व्हॉट, दॅट इज द प्रॉपर फ्लो ऑफ झिरो सिग्नल collector current and maintenance of proper collector emitter voltage during the passage of signal is known as a transistor biasing. तर ट्रान्झिस्टर बायसिंग मध्ये आपण काय करतो की व्होल्टेज सोर्स ऍक्च्युअली आपण काय करतो तर एक्सटर्नल सोर्स जो आहे सर्किट मध्ये प्रोव्हाइड करतो. तर याच्यामध्ये काय करतो की आउटपुट करंट, तर कलेक्टर करंट जो आहे आयसी ने रिप्रेझेंट करतो. तर आयसीच्या अक्रॉस काय करत, तर आउटपुट करंट जो आहे तो झिरो मेंटेन करण्यासाठी आपण काय करतो तर कलेक्टर इमिटर च्या अक्रॉस काय करतो व्होल्टेज जे आहे व्होल्टेज प्रोव्हाइड करतो. दॅट इज नथिंग बट द ट्रान्झिस्टर बायसिंग. तर व्होल्टेज सोर्स जो आहे that is provided across collector and emitter terminal for maintaining output current, that is collector current zero, that is the base transistor biasing. Then next method is voltage divider bias method. तर सेकंड मेथड जी आहे व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड आहे. तर व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड मीन्स व्हॉट, तर सर्किट डायग्राम जी आहे ती इथं शेअर केलेली आहे. तर इथं काय हा जो आहे एनपीएन ट्रान्झिस्टरचा सिम्बॉल आहे, एरो जो आहे आउटसाइडला कनेक्टेड आहे, कलेक्टर टर्मिनल आहे, कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे आरसी रेजिस्टर कनेक्टेड आहे, कलेक्टर मधून फ्लो होणारा करंट आय सी ने रिप्रेझेंट केलेला आहे, व्हीसीसी जो आहे व्होल्टेज सोर्स अप्लाय केलेला आहे कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बेस टर्मिनलच्या अक्रॉस. देन इथं बेस टर्मिनल आहे, बेसच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे इनपुट व्होल्टेज जे आहे ते अप्लाय करणार आहे आपण. व्ही इन ने काय केलेलं आहे इनपुट व्होल्टेज व्ही इन जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेलं आहे. बेस मधून फ्लो होणारा करंट जो आहे तो काय केलेला आहे आय बी ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. देन RB1 and RB2 जे आहे that is connected across this base, that is for voltage divider purpose. तर व्होल्टेज डिवायडर पर्पज साठी काय केलेलं आहे तर व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे तो आपण काय करणार आहे बेसच्या अक्रॉस काय करणार आहे व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे RB1 आणि RB2 ने काय करणार आहे फाइंड आउट करणार आहे. देन इमिटरच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे RE रेजिस्टर जो आहे दॅट इज कनेक्टेड. RE रेजिस्टर जो आहे इमिटर टर्मिनल काय केलेले रेजिस्टर थ्रू काय केलेले ग्राउंडला कनेक्टेड आहे. सर्किट जे आहे ते तुमचं सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये, त्याच्यानुसार सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण काय करणार आहे बीटा जो आहे तो डिनोट करणार आहे. तर बीटा मीन्स व्हॉट, दॅट इज करंट गेन एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर. सो करंट गेन एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर that is given by beta. So beta is equal to IC upon IB, आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट वरून काय करतो आपण तर करंट गेन एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर जो आहे तो डिनोट करतो IC डिवायडेड बाय IB. तर सेम एक्सप्लेनेशन जे आहे ते इथं शेअर केलेलं आहे. दॅट इज दिस इज द मोस्ट वाइडली युज्ड मेथड ऑफ प्रोव्हाइडिंग बायसिंग and stabilization of transistor. So in this method two resistances that is RB1 and RB2 are connected across the supply voltage VCC and providing biasing. तर इथं काय केलेलं आहे तर दोन रेजिस्टर यूज करून काय करणार आहे आपण सर्किट मध्ये व्होल्टेज डिवायडर कन्सेप्ट जो आहे तो यूज करणार आहे की इथं बेस विथ रिस्पेक्ट टू VCC च्या अक्रॉस काय केलेले आहेत RB1 आणि RB2 रेजिस्टर जो आहे ते यूज केलेले. तर फिक्स्ड बायस मेथड मध्ये किंवा रेजिस्टर बायसिंग मेथड मध्ये आपण काय केलेला फक्त एकच रेजिस्टर जो आहे तो सर्किट मध्ये यूज केलेला दॅट इज RB रेजिस्टर. तर इथं खालचं सर्किट जे आहे ते ऍबसेंट होतं. व्होल्टेज डिवायडर बायस मध्ये आपण काय करणार आहे दोन रेजिस्टर जे आहे
सर्किट मध्ये यूज करणारे that is RB1 and RB2 that are connected across base with respect to positive supply of VCC, that is for providing the biasing to the circuit. Then emitter register, that is in this figure RE is emitter register, that is used for providing स्टॅबिलायझेशन इन द सर्किट. तर इमिटर RE रेजिस्टर काय फंक्शन परफॉर्म करतोय याच्यामध्ये व्होल्टेज डिवायडर बायसिंग मेथड मध्ये, दॅट इज RE परफॉर्म्स द ऑपरेशन, दॅट इज इट प्रोव्हाइड्स द स्टॅबिलायझेशन. देन व्होल्टेज डिवायडर कम्स from the voltage divider that is formed by RB1 and RB2. So by using two resistors RB1 and RB2 we design voltage divider circuit. Then voltage drop across R2, that is second resistor, that is in forward biasing or a base junction. We will measure voltage drop across RB1 and RB2. That is nothing but the सर्किट अनालिसिस वरून दाखवते. तर इथं सर्किट अनालिसिस मध्ये काय केलेलं आहे, तर RB1 सेम डायग्राम आहे, RB1 RB2 रेजिस्टर बायसिंग साठी यूज केलेले, व्होल्टेज डिवायडर बायसिंग पर्पज साठी सर्किट मध्ये कनेक्टेड आहे. देन कलेक्टर करंट जो आहे दॅट इज गिवन बाय, तर सर्किट मधला कलेक्टर करंट जो आहे दॅट इज गिवन बाय IC. तर IC इक्वेशन ने आपण काय करणार आहे, कलेक्टर इक्वेशन जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे, दॅट इज I is equal to I1 और IC डिनोट केलं तरी चालेल. IC is equal to इक्वेशन जे आहे VCC डिवाइडेड बाय RB1 प्लस RB2 ने काय करणार आहे, तर करंट जो आहे कलेक्टर करंट जो आहे दॅट वी विल रिप्रेझेंट, दॅट इज IC is equal to or you can write it as a I1. तर इथे डायग्राम मध्ये एक्सप्लेनेशन मध्ये I1 नोट केलेलं आहे, तुम्ही IC नोट करू शकता. that is IC is equal to this VCC divided by RB1 plus this RB2, that is nothing but collector current. Then voltage across RB2, तर आपण काय करणार आहे, व्होल्टेज अक्रॉस काय करणार आहे, रेजिस्टर RB2 च्या अक्रॉस व्होल्टेज जे आहे ते डिनोट करणार आहे. सो द व्होल्टेज अक्रॉस RB2 that is given by इक्वेशन, तुम्ही हे इक्वेशन नोट करू शकता किंवा डायरेक्टली हे इक्वेशन जे आहे V2 is equal to VBE प्लस VE ने काय करणार आहे, तर व्होल्टेज जे आहे अक्रॉस सेकंड रेजिस्टन्स RB2, तर RB1 च्या अक्रॉस व्होल्टेज V1 ने रिप्रेझेंट करणार आहे, RB2 च्या अक्रॉस व्होल्टेज V2 ने रिप्रेझेंट करणार आहे. सो V2 इज नथिंग बट VBE. VBE मीन्स व्हॉट, बेस विथ रिस्पेक्ट टू काय करणार आहे आपण, इमिटर व्होल्टेज जे आहे ते डिनोट करणार आहे, प्लस फक्त इमिटरच्या अक्रॉसचं जे काय व्होल्टेज असेल ते काय करणार आहे इथं डिनोट करणार आहे. सो VBE इज नथिंग V2 इज नथिंग बट व्होल्टेज अक्रॉस RB2, तर RB2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज V2 ने रिप्रेझेंट करणार आहे, दॅट इज VBE प्लस VE. So VE is nothing but what, that is voltage across emitter terminal. Then again फक्त simplification नोट केलेले, V2 is equal to VBE as it is नोट केलेला आहे, प्लस VE ऐवजी काय रिप्लेस केलेला आहे, तर V is nothing but IR. इक्वेशन आपण स्टडी केलेलं आहे, तर I मीन्स व्हॉट करंट आणि R मीन्स व्हॉट रेजिस्टर, तर VE मीन्स व्हॉट व्होल्टेज अक्रॉस इमिटर, तर इमिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज दॅट इज गिवन बाय इक्वेशन. तर इमिटर मधून फ्लो होणारा करंट IR ने रिप्रेझेंट करतो, IE मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू इमिटर इंटू RE मीन्स व्हॉट रेजिस्टन्स अक्रॉस इमिटर टर्मिनल. तर सिंपल फक्त काय केलेलं आहे, इक्वेशन जे आहे ते नोट केलेले आहे, V2 इज इक्वल टू VBE प्लस IERE. देन अगेन सिम्प्लिफिकेशन जे आहे नेक्स्ट स्टेज मध्ये केलेलं आहे, तर सेम इक्वेशन काय केलेलं आहे तुम्ही नोटबुक वरती सिम्प्लिफिकेशन करून बघा. सेम इक्वेशन काय केलेलं आहे इन टर्म्स ऑफ IE डिनोट केलेलं आहे, तर IE इज इक्वल टू V2 प्लस VBE
डिवायडेड बाय आर बी ने. तर तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन करून बघा. तर V2 इथं प्लस नाही येणार आहे, तर I इज इक्वल टू V2 मायनस तुमचं काय येणार आहे VBE डिवायडेड बाय RE. इक्वेशन जे आहे V2 मायनस VBE डिवायडेड बाय RE ने आपण काय करणार आहे, तर IE जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. सो IE इज नथिंग बट IC. तर IE इज नथिंग बट काय करणार आहे, आउटपुट करंट जो आहे IC ने रिप्रेझेंट करणार आहे. IE इज इक्वल टू डिनोट करा किंवा IC नोट करा. दॅट इज IC तुमचा काय असणार आहे, दॅट इज डिपेंड्स अपॉन IE. सो वी गिव्ह करंट इक्वेशन दॅट इज IC इज इक्वल टू और IE इज इक्वल टू, फक्त इथं काय केलेलं आहे, या स्टेपचं सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. दॅट इज IE इज इक्वल टू V2 मायनस VBE. इथं हे करेक्ट इक्वेशन जे आहे या स्टेप मध्ये लिहिलेलं आहे, V2 मायनस VBE डिवायडेड बाय RE. दॅट इज the IC depends upon VEE, but practically that is voltage across RB2 that is greater than VBE, so that IC is practically independent of VBE. तर इथं IC जो आहे तो काय असणार आहे, that is independent of VBE, but it depends upon IC. that is IE is equal to IC नोट केलेलं आहे. that is the voltage divider bias method. देन नेक्स्ट जे आहे कलेक्टर इमिटर बायस मेथड इथं शेअर केलेली आहे डायग्राम. तर आपल्याला फक्त व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड जी आहे ती स्टडीसाठी आहे. तर सिम्पल आहे, लक्षात आली आहे की याच्यामध्ये RB1 RB2 व्होल्टेज डिवायडर बायसिंग पर्पज साठी यूज केलेले आहेत. करंट इक्वेशन आपण काय करणार आहे, व्होल्टेज डिवायडर बायस मध्ये काय करणार आहे, करंट इक्वेशन डिनोट करणार आहे. दॅट इज गिवन बाय IC इज इक्वल टू VCC डिवायडेड बाय RB प्लस RB1 प्लस RB2 ने काय करणार आहे, तर आउटपुट करंट IC डिनोट करणार आहे. देन व्होल्टेज जे आहे की आपण काय करणार आहे, आउटपुट करंट डिनोट केलेलं आहे. तर सेम आउटपुट करंट VCC डिवायडेड बाय RB1 प्लस RB2 ने डिनोट केलेले. देन नेक्स्ट जे आहे KVL रूल नुसार की आपण काय करणार आहे, व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे RB2 रेजिस्टरच्या अक्रॉसचा काय करणार आहे, व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे तो डिनोट करणार आहे. तर व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे V2 ने रिप्रेझेंट करणार आहे. सो V2 मीन्स व्हॉट, दॅट इज व्होल्टेज अक्रॉस RB2. तर व्होल्टेज अक्रॉस RB2 रिप्रेझेंट केलेलं आहे. सो RB2 दॅट इज गिवन बाय V2 इज इक्वल टू VBE प्लस VE. So VE is nothing but that is voltage across emitter, that is we will represent by VE is equal to IE into RE. तर इक्वेशन मध्ये काय केलेलं आहे, V2 is equal to काय केलेलं आहे, VBE plus IE into RE डिनोट केलेलं आहे. तर फक्त इथं काय केलेलं आहे, इक्वेशन जे आहे सिम्प्लिफाय केलेलं आहे इन टर्म्स ऑफ IE, और यू कॅन IE इज इक्वल टू IC जे आहे इमिटरच्या अक्रॉसचा करंट जो आहे दॅट इज इक्वॅलंट टू कलेक्टरच्या अक्रॉसचा करंट असणार आहे. सो यू कॅन राईट IC इज इक्वल टू IE इज इक्वल टू V2. तर इथं सिम्प्लिफिकेशन करा, हा VB इथं पॉझिटिव्ह आहे, या साईडला लेफ्ट साईडला घेतल्यावरती निगेटिव्ह V2 मायनस VB डिवायडेड बाय RE इथं मल्टिप्लाइड आहे, लेफ्टला घेतल्यावरती काय होणार आहे, डिवाइड होणार आहे. सो दॅट इज द इक्वेशन फॉर IC, that is V2 minus VB divided by RE. That is the voltage divider bias equation in the voltage divider biasing method. लक्षात आली सेकंड मेथड, व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड. चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा. सिंपल आहे, लक्षात आलंय का? चॅट बॉक्स मध्ये येस और नो शेअर करा.